সুপ্রিয় দর্শক সকলকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি দি বাংলাদেশ ডায়ালগের পডকাস্ট কাউন্টার ন্যারেটিভের আজকের পর্বে। আজকে আমাদের সঙ্গে আছেন হুমায়ুন কবির, যিনি বিএনপি অ্যাক্টিং চেয়ারপারসনের পররাষ্ট্র বিষয়ক উপদেষ্টা। এছাড়াও তিনি অতি সম্প্রতি বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব পদে পদায়িত হয়েছেন। কেমন আছেন হুমায়ুন ভাই? Thank you, Rubab, for inviting me to Counternarrative. Counternarrative, I'm delighted to be here. Alhamdulillah, I am good. আশা করি আপনিও ভালো আছেন। জি ভাই, অসংখ্য ভালো আছি। এবং আপনি আসলে আপনার এই মুহূর্তের যে ব্যস্ত সূচি এর মধ্যে থেকে আমাদেরকে সময় দিয়েছেন, সেজন্য আপনাকে আবারও ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের মূল আলোচনায় যাওয়ার আগে। মাই প্লেজার। তো হুমায়ুন ভাই, আপনি আসলে যে বর্তমানের যে পজিশন যেটাতে এসছেন, তা বেশ রাজনৈতিক একটা পজিশন। আপনার প্রফেশনাল অন্যান্য জায়গা থেকে খুবই ব্যতিক্রমী এবং সাধারণ রাজনৈতিক জীবনের থেকেও এটা আসলে ব্যতিক্রম। পররাষ্ট্র একটা এমন বিষয় যেটা পর্দার আড়ালেই এর সবচেয়ে বেশি কাজ হয়, পর্দার সামনে যতই আমরা দেখি না কেন। তো আপনার যে একদম বেড়ে ওঠা থেকে আজকের যে রোল, এখান পর্যন্ত জার্নিটা আমাদের অনেকেরই এ সম্বন্ধে ধারণা অনেক কম। তো সেই ধারণাটা আপনার কাছ থেকে পেতে চাই। If you please. Where do you want me to start? Anywhere from the early childhood to at any point you can start. I was born in Bangladesh, in Silet Sodor, শুনতে বলে ওখানে পুরান মেডিকেল, সিলেট উসমানী পুরান মেডিকেল যেটা, ওখানেই আমার জন্ম হয়েছে। Then at a very sort of early age, around 1.5, 2 years of age, I went to London with my parents, and so I was brought up in London, in the East End of London. My primary schooling, secondary schooling, সবই লন্ডনে। তারপরে ইউনিভার্সিটিতে, কলেজে লন্ডনে, দেন ইউনিভার্সিটি আপনার আমি সাসেক্স ইউনিভার্সিটিতে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয় ইন্টারন্যাশনাল রিলেশনসে I hold a BA honors degree. Then I also did a master's in political sociology from the London School of Economics and Political Science, LSE. এটা তারপরে আপনার I also hold a master's degree in management, specializing in social enterprise and community development, financial management of small medium enterprises. Basically, I specialized in from Cambridge University. Okay. And then I also hold a LLM Master in Laws degree, which is a qualifying law degree from Leeds Law School. Okay. And currently I'm at Harvard Business School on the other flagship GMP program that I've completed half of it. It's a 4-month intensive program. However, I cannot, my attendance has become a problem due to the political climate that's in Bangladesh. And duty called me. My country is first. My party is first. My leader's desire is first. So, I place that as, my topmost priority than any other thing I do. So I have deferred all that. And so I'm here in Dhaka now. From a professional, point of view, professional experience point of view, my actually career to date has been somewhat abnormal and varied due to my political commitments in Bangladesh, because this is my career. I have made it since I met Tariq Rahman Saif. I was convinced that my career goal should be sort of serving the party and the country under his leadership. Yeah. So I've never turned back since then. Anything that I saw that came in the way, I immediately put it aside. So from my career decision when I decided to join up with Mr. Rahman was to oust Sheikh Hasina over a period of time, to work with him and work against the Sheikh Hasina regime and sort of build support and opinion against it internationally, and also in terms of assist our leader in mobilizing the people of Bangladesh
at the same time. So it has been the greatest, I'd say, engravement on my CV that I have been able to be part of this historic, the historic moments, Movement, I'd say, yeah. historic decade, I know, or more, sort of last 15 years in being a part of that in a big way, because I don't believe that Bangladesh will ever, or should go in that direction again in such darkness. Therefore, I think we are all quite unique. Me, my brothers and sisters in the party, Bangladesh Nationalist Party, both in the country as well as those who are outside, we have all been part of a unique journey that, a lot of people, a chakri, ব্যবসা যে কোনো লোক করতে পারে, বুঝছেন? ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনা এনিবডি ক্যান ডু। আমি যেগুলো করছি, যে বললাম ইউনিভার্সিটি পড়াশোনা বলেন, আর আমার চাকরি বলেন, আর ব্যবসা, এগুলো তো এনিবডি ক্যান ডু, বাট নোবডি necessarily can come and work against a স্বৈরাচার, একটা জঘন্য জালিম স্বৈরাচারের against 15 বছর with full commitment, নিয়ে knowing the consequences they may potentially face. তো আমার ভাই বোনেরা যারা এই পার্টিতে, আমাদের পার্টিতে আছে, we all took that decision যে আমরা আমাদের লাইফের একটা অংশকে we will give up something for the sake of the party, country. We will give up something, and we feel proud we did. And what we did, nobody else can necessarily do. So this informed decision making. Of course, so it was a conscious, informed decision. I've worked in. So it's basically, I'm very proud of that achievement. Etai amar striking thing in my CV. BNP government আসো, ইনশাল্লাহ মানুষের ম্যান্ডেট নিয়ে আসবে, কিন্তু this part of the history, journey of 15 years. And so এবং ওইটা this would be the proudest achievement, because this was the hardest bit. Yes, potentially running the country, যদি ইনশাআল্লাহ তারেক রহমান সাহেব প্রাইম মিনিস্টার হবেন, এখানে যদি if I'm given some sort of job or role, I don't know what I may be given or not, but what I've done to that point is the proudest bit of my life and always will remain. It was a unique opportunity to meet one of the most I'd say greatest leaders of our generation, one of the most dynamic organizers, যিনি শত চ্যালেঞ্জের মুখেও ডিজিটালি একটা আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছেন থ্রু টেকনোলজি। কয়জন লিডার পৃথিবীতে টেকনোলজি দিয়ে একটা ফরেন জায়গায় বসে এই পপুলেশন সাইজকে মোবিলাইজ করে, 180 মিলিয়ন মোবিলাইজ করে, বা আরো বেশি, 180 মিলিয়ন তো শুনতে আসি আমি এত বড় থেকে, তো এখন কত মিলিয়ন আই ডোন্ট নো এক্স্যাক্টলি, লাস্ট সেন্সাস কবে হয়েছে, but he's mobilized and held on and motivated and inspired people. তো এই ইন্সপিরেশনের আওতায় আমিও আসছি। আমি যখন ওনার সাথে আমার পরিচয় হয়, তখন I was motivated by this inspiration in him, the vision he had for the country, এবং উনি একটা নতুনত্ব Do you remember the particular he brought me moment? And I did, after I met him, I did not think for a single second incident to leave everything else. When you met him for the first time, do you remember that, or can you share with us that moment? Okay, আজকে দেখা হলো, then I do. Please. I very well do. Please share that. I worked with him informally on a few things on the back end of 2005-2006, but for some reasons, আমার Sylhet to Dhaka flight for weather reasons, bad weather reasons, I always missed my engagement with him. Okay. So somehow, but I stayed connected. Then after I knew, and I was friends with some of his cousin, and then in terms of remained in touch with him for a while in various ways, informally, during his point of arrest, and then I continued because I felt ethically and morally obliged in the sense that what was happening and evolving in Bangladesh sort of disturbed me a bit, and to also see a leader of such integrity, although I only perhaps knew him for very
little at that point. But, he struck me as a very honest and committed leader, because everything I saw in him was about Bangladesh. I mean, he's a leader who, he could have gone and studied at any university in the world, anywhere else, could have, lived a luxurious life outside, could have married outside, could have done everything outside. But you see, everything about him is made in Bangladesh. And I think I said that in one of my first speeches in front of him, which I very much recall. It was Which year? The vicinity of Cambridge University. Okay. It was a book called Political Thought of Tariq Rahman was launched. Okay. Which, I was one of the joint editors, and I wrote a chapter in that. But, it was, the first point where I gave a speech in front of him, and I, shared with the audience that everything I see in him, not only he is one of the most dynamic political organizers of his generation, political leaders, but, everything I see in him that is distinct from other political leaders is that he's completely made in Bangladesh. In terms of the shirt he wears, the trousers he wears, in terms of his commitment to the country. He's married in Bangladesh. He thinks about Bangladesh all the time. It's there. So with other political leaders, you don't see that, Yeah. So that's where, very much he is. So I was inspired by him. And then the first meeting you said, I do recall that first meeting. Well, in terms of when he started resuming, resuming political, responsibilities, and I went with some of my sort of colleagues who worked, previously in various areas, some who are still currently working. So at the time, I think it was myself, Saleh Shibli was with me. I think one of our UK BNP activists and the leader of the party, Shere Sattar, was there, as well as Ashik Islam. Which year? That was, I think, back end of 2011, 12. Okay. Probably. It's been a while. All that, yes. So, we went, who else? I don't want to miss out anybody. But if I've missed out anybody, forgive me. Yeah. And I swear I still have you in my memory. So, so we went, we had a chat, and then sort of that was, in terms of a casual chat, sort of, catching up since his arrival in London, and then slowly, gradually started working on various things. And, I started, I worked, informally from 2000 almost, I'd say 7, 8. I started in the 111 period informally. I didn't hold any designation or post, but I was working actively in the international sort of diaspora with sort of international stakeholders, communicating the injustice that was being done on the Zia family, including Madam Khaleda Zia and Tariq Rahman Saif. And so I continued, informally in my voluntary capacity to work for that, for them in this to vouch for, in terms of to raise my voice against the injustices in Bangladesh and what was being done to both our leaders. So that then led, one thing leads to another. So that deepened my relationship with what was happening in Bangladesh, deepened my relations, obviously, with the party leadership. And I think around 2012, the leader said, look, you can, because I was gearing up for a political career in the UK. So the leader said, look, I want to share something with you. Call me over. Right? That I think, I want to change the face of Bangladesh if I, inshallah, get an opportunity. Then I need young people like you. By the way, that was almost 15 years ago. 15 years ago, yeah. I'm not only the same young person now. And he said, look,
you can become an MP here, you can become a minister here, you can become, but these countries the UK are saturated. It won't grow anymore, it won't decline anymore. It is what it is. It is what it is. But in Bangladesh, in your lifetime, if you do something, if we get the chance, say for example, infrastructure projects, highways, bridges, roads, in your lifetime, you'll see the policy delivery of your decisions, and it will make you proud that you've benefited so many people. So think about it, and in terms of, I want to recruit people from, young talented people from Bangladesh, as well as Bangladeshis who are committed hunted from all over the world. So, by the way, not any means I'm talented. I only fell under the category. That part we are not very sure. এটা তো আসলে chairman বলতে পারবে। But his mind was very flexible and open to bringing fresh faces and inviting them to join him. So I took 2 weeks to think about it. And then I sort of resigned from all my political responsibilities or whatever things that I was doing to gear up for a political career in London. I said, I join you. I'm with you now. And then he appointed me his special advisor, did that when he was senior vice chairman. So I did that for about 5 years. See? That's my sort of political, we're talking about my political experience. The party, 5 years as a senior special advisor to the senior vice chairman when Tariq Mansur was senior vice chairman. Yeah. And then after that, in the National Council of the party, he appointed me International Affairs Secretary of the National Executive Committee. Then, after some period, also he constituted a high-level Foreign Affairs Advisory Committee to him, of which there are 10 members, which Tariq Mansur chairs himself. He appointed me one of the members to that committee and assigned me the role of Foreign Affairs Advisor to the acting chairman, specifically as my day-to-day job role. And then, as you've seen, just in the past recent weeks, I've been appointed the Joint Secretary General of the BNP, and I see and am responsible for international affairs, oversight on behalf of the party now as well. And apart from that, I also have some other additional responsibilities that I do here from Dhaka. So over this gradual period of time, politically, I've been tasked with many responsibilities, which I try to discharge with the best of my ability and commitment to him and the party. In terms of professional experience, as I said, I've had a rather abnormal career. Abnormal career because my career focus I fixed since I've met Rahman Saif, that I want to serve, the people of Bangladesh. The people and the party. Yeah, yes, and the party under his leadership. So that is my career path. So in various phases, I worked with the Mayor of London, particularly the Mayor of London's Economic Development Agency. I was strategy assistant in the Chief Executive's office. Then I also worked, at the time, the Labour government of Tony Blair was establishing Gordon Brown as well, a lot of executive mayoral systems in the UK. So I worked for one of the first local authority executive mayors, Sir Steve Bullock, as a cabinet executive officer in his cabinet. Then I went to the private sector for a bit, worked in the telecoms industry, working in with businesses and governments in the Middle East, Asia Pacific, Africa, etc. Then from there, I think I went on also to work for
Liz Truss, the International Trade Secretary at the time, former Prime Minister of the UK, in her private office as a cabinet committee manager. I worked in the Brexit, sort of leading up to the Brexit period, which was interesting to say the least. Then, I mean, these were like jobs, I didn't plan for. It's just COVID struck. I had to do something. So the private sector was collapsing. And it was difficult also for me to start businesses with people soon as, especially someone from Bangladesh or the government will come down on them just because either they're doing something with me, they're employing me, in whatever way. So COVID struck, how to, what to do, difficult times. So I, applied for a job just like any other, and I ended up in a job working with Liz Truss in her private office. And then I worked in the Cabinet Office, the UK Cabinet Office, on COP26 with Prime Minister Boris Johnson. So I was the Ministerial Programs Manager, working as Ministerial Programs Manager for the UK delegation, COP26. And then I also started working for a bit for the Secretary of State for Wales, one of the territorial offices, taking, in terms of as a private secretary to special advisors in the Office of the Secretary of State, which was, again, interesting experience. And then I worked. So all these experiences will add up to the. I don't know whether it will add up, but it was, I'm telling you, sort of my abnormal career path. And then I worked for Prime Minister Rishi Sunak in 10 Downing Street, the Prime Minister's office. I worked as an assistant to his official spokesperson, to his official spokesman, and the office of the Director of Communications in 10 Downing Street. And then that's it. I need to get out. And so this is the varied, experience I've had at UK, local, regional, national government level. But, I could not, I did relatively junior jobs, but in very important places. Of influence. And, I was at the heart of decision making. And yes, also my viewpoints, political viewpoints in the UK also moved in that aspect. Interesting. From center left, from center, probably I've moved towards more the center. Not to center right, but center. In terms of, if I was in UK politics today, I probably would go for conservatives. Probably. I'd be more aligned, on that being a Londoner, perspective. You are saying যে আপনি লেবার করবেন না, আপনি হচ্ছে কনজারভেটিভে যাবেন, মানে এটা আবার একটা I don't want to get into UK political viewpoints. These are now controversial now for me because I make remarks in that regard. But I've had experience, and more strongly, let me say that I've worked with all political parties in the UK, leadership level. So that was also a great experience, an experience that some of it I could share. There are a lot of things that I've learned, and in terms of insights I have, that I can probably sort of use some of it in my whatever shape and form. In terms of I am involved with the incoming, inshallah, elected BNP government. And there are some things that we may do better, much better. So, it's both ways. খালি যে আমরা বিদেশিদের কাছ থেকে শিখবো আর আমাদের কিছু শিখাইবার নাই তা না, আমাদের অনেক আছে শিখাইবার। যেমন এখানে অনেক এখনো ওখানে এক মিনিস্টার আরেক মিনিস্টারকে চিঠি দিয়ে জানায় এই ইমেইলের টেকনোলজির যুগে। Then I used to be a cabinet committee manager, so we used to take reports to the cabinet committee. তো কোনোখানে ডিসেন্ট তাহলে বা কোনো অপিনিয়ন যদি দিতে হয় অ্যাডভাইস হয়, তো এটার জন্য বিরাট লেটার লেখো মিনিস্টার টু মিনিস্টার, যেখানে ইমেইল দিয়েই আরেক মন্ত্রীকে তার ভিউ পয়েন্ট জানাইতে পারে ইন এ কুইক ওয়ে। তো আমরা দেখি কিছু জিনিস ওই আগের মতোই আছে, যেমন সব ব্যুরোক্রেসিতে পরে থাকে, অ্যান্ড কিছু জিনিস ইনশাল্লাহ উই মে ডু বেটার দেন দেম ইন টার্মস অফ ইম্প্রুভিং আর
digital communications within government, etc. Should we be given the opportunity? So that's my varied background. There's nobody political in my family. My parents lead a very normal life. They're great. My brothers, there is a business. So I was seen as the hopeless revolutionary in my family. I বলতো এগুলা end হবে কোন দিন। So even আমার daughter একটা মেসেজ আছে this law. So nobody মানে thought, give up this, এই মহিলা মানে যখনই না you won't be able to remove. You tried though, 5 years, 10 years হয়ে গেছে, you tried. Now get out of it. Just let it be. You tried. At least তো এটা তো বড় জিনিস, you tried an attempt. So না, এটাতেই লেগে থাকবো। এখন সব ছেড়ে যদি চলে যেতে চায় এটা যাবে তাহলে তো and that is some commitment. And in fact আপনার yes, it was hard. It was very hard. But leader আমাকে ওই সময় বলছিলেন it will be hard. He is a very far-sighted man. বলেন ওইটা তো ওই সময় পাবলিকলি বলা যাবে না। এখন যদি বলতেন ওই সময় 10 years লাগবে হাসিনাকে সরাইতে, তখন but he was so far-sighted because he took me on as an advisor. বললেন দেখো, you will face কষ্ট হবে 10 years বলবো লাগতে পারে, but after that you will enjoy it. We'll be able to work for the country together. তো ওই সময় দেন উনি কি far-sighted, 15 years লাগছে, we've gone 5 years over a little, but মানে রাইট মানে ওই সময় উনি বুঝছেন যে কতদিন লাগবে। সো ইজ এ ভেরি কাম কুল পেশেন্ট লিডার। উনি ইমোশনাল ডিসিশন মেকিং করেন না। অনেক বলছিলেন প্রেশার ছিল, আন্দোলন ডাকেন। নো, উনি নিরীহ, সবসময় বলতো আমি কেন নিরীহ, আমার নেতা কর্মী সাধারণ মানুষ এদের গুলি করে হত্যা করবে, উই নট রেডি। আর এটা শুধু বিএনপির জব না, এটা সমস্ত সবাই মিলেই করতে হবে। হ্যাঁ, I will lead, আমরা লিড দিব, আমরা রাখবো এই ভয়েসটাকে রেলেভেন্ট সবসময়। এই স্বৈরাচার আমাদেরকে সাইলেন্ট করতে পারবে না, বাট দ্য কান্ট্রি যারা আদার স্টেক হোল্ডার সবাই মিলেই আমাদের আমরা ঐক্যবদ্ধ হবে, একত্রিত হয়ে মানে তাকে তারাইতে হবে। ক্যান ইউ ইমাজিন আপনার লাস্ট যে ফ্রডল্যান্ড ইলেকশন করলো, ইলেকশনে যদি প্রচন্ড প্রেশার ছিল তার ইলেকশনে যাওয়ার জন্য, দেখেন আপনাদেরকে তো এমনি মেরে ফেলতেছে, আপনাদের লোকজনকে তো অ্যাটলিস্ট পার্লামেন্টের 2-3টা লোক থাকলে, তখন একটা পার্টি পার্লামেন্টের ভিতরে থাকলে আপনাদেরকে গুম করতে হত্যা করতে একটু ভাববে, বা অ্যাটলিস্ট ইন্টারন্যাশনাল ওয়ার্ল্ডও মানে অ্যাটলিস্ট এটা মানে চেষ্টা করবে এটা ভয়েস রেজ করার জন্য। আর যদি একদম থাকেন না তাহলে মানে তো মানে ভেরি ডিফিকাল্ট হয়ে যাবে। চিন্তা করেন উনি দেশের কথা ভাবছেন, দেশের মানুষের কথা ভাবছেন, ভেবেই উনি বলছেন উই উইল বয়কট দিস ইলেকশন। আর এইটা করাই হাসিনার পতনটা ফার্স্ট টাইম হয়েছে। নাও ক্যান ইউ ইমাজিন, আমরা চোখ মুজে চিন্তা করি আধা সেকেন্ডের জন্য, যদি ওই ইলেকশনে বিএনপি যাইতো, জাতি আজকে ডিপ্রেস থাকতো, মানুষের মরাল এথিক্যাল সব মানে দিক থেকে ভেঙে পড়তো। People would have been in a different place. আজকে দেখতাম হাসিনা যখন এই যে বলতো 2040 ইলেকশন, তো থাকতোই 2040, কারণ মানুষ এত ডাউন হইতো, আরো 10-15 বছর লাগতো রিকাভার হইতে। সো দিস ওয়াজ আ ভেরি পিভটাল ডিসিশন দ্যাট মিস্টার তারেক রহমান টুক at the time. আমি দেখছি ক্লোজ থেকে প্রেশার অন হিম, মানে যে ইমেন্স প্রেশার অল দিক থেকে ছিল, বাট উনি স্টেজ ফার্ম and he does things on an evidence base, on emotional decision making করেন না। দেখেন এত অত্যাচার নির্যাতন ব্যক্তিগতভাবে উনার উপর, যে ডিপ্রেশন উনি ফেস করে আসছেন, উনার ফ্যামিলি ফেস করে আসছে, তারপরও কোনো ইয়ে নাই, মানে এটা নিয়ে কোনো ইমোশনাল ডিসিশন মেকিং উনি করেন না। ভেঞ্জফুল কোনো কিছু আমরা, he takes decisions that are right for the party and the country. So এই দিক থেকে, so there you go. In summary, you have my personal and a bit of my professional background. It's been a abnormal journey to this point, but it's good. Abnormal to মানে তো একটা ইউনিক জার্নি, নরমাল জার্নি হয় তো ভেরি ইউনিক। আমি বলতে যাচ্ছিলাম যে আপনি এখনো পড়াশোনা করছেন। Proud of it. হ্যাঁ, একটু করছিলাম, মানে ওখানে ওই দিক থেকেই আর কি, মানে উনি এনকারেজ করেন এগুলো, উনি আমার মানে বলছেন করো না এইটা, আই গট অফার, আমি বললাম ওনার সাথে, বলো ওই এফিসিয়েন্সি নিয়ে মানে আমাদের কীভাবে মানে উই ক্যান
মানে অনেক ব্রোকেন ইনস্টিটিউশনস, মানে পাবলিক ইনস্টিটিউশনগুলো তো আপনার ভেঙে দিয়েছে, Completely, সব completely মানে ব্রোকেন এবং সো পলিটিসাইজড। তো এইগুলার এফিসিয়েন্সি বাড়ানোর জন্য সো আই ওয়াজ লুকিং অ্যাট সাম প্রাইভেট সেক্টর কেস স্টাডিজ। তাহলে পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের দিক থেকে কিছু মানে জানা ছিল যে লেন্সেস দিয়ে যদি এই জিনিসগুলা রিফর্ম করার চেষ্টা করি আমরা, ইট উইল বি বিট মানে ডিফিকাল্ট, মানে ইউ ডোন্ট লার্ন মাচ। আমরা তো সবাই অলমোস্ট পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের সাথে একটা এফিলিয়েশন আছে। লেটস লুক এট হাউ প্রাইভেট সেক্টর বিজনেসেস ডু ইট, বিকজ দে টেক রুথলেস ডিসিশনস, দে টেক মানে চপ অ্যান্ড চেঞ্জিং ওখানে খুব বেশি হয়। এবার প্রফিট লসের ব্যাপারও আছে, লাইবিলিটিসেরও ব্যাপারও আছে। তো ইট উইল হেল্প আস ব্রিং এফিসিয়েন্সি টু ইনস্টিটিউশনস এটসেট্রা। তো এটা থেকে একটা পার্সোনাল ডেভেলপমেন্টাল পার্সপেক্টিভ থেকে হাউ দ্য ডিজাইন অফ মানে feeding ideas to the design of our government, the future. I thought it was a good thing to do. So এটা করছি, completed half of it for full time with politics. For politics চলতেছে full time, political কাজও চলতেছে full time, and I did that. Similarly, I did also a law degree. তো ওইগুলা পড়াশোনা করতে গিয়ে ভাই আমি যেটা দেখলাম যে আপনি আন্ডারগ্রেড লাইফ ছিলেন হচ্ছে ব্রাইটনে, সাসেক্সে, তারপরে আপনি লন্ডনে আসলেন, তারপর আপনি কেমব্রিজে গেলেন, তারপর আপনি লিডসে গেলেন, তারপরে হচ্ছে আপনি হার্ভার্ডে গেলেন। মানে ওই হিসেবে মানে আপনি বেশ ভালো একটা জিওগ্রাফি কভার করেছেন আসলে বেসিক্যালি। আই হ্যাভ বিন টু ব্রাইটন। ব্রাইটন খুবই আমার কাছে, আমি খুব 7-8 ঘন্টা ছিলাম ব্রাইটন। ইটস ভেরি নাইস প্লেস, পিয়ার অ্যান্ড ঝড়ের মধ্যে পড়ছি, হুট করে পরে বেশিক্ষণ থাকতে পারিনি, একটা লাস্ট বাস দেখাচ্ছিলাম, ওটা ধরে আবার শহরে চলে আসছি। ওই ঝড় যখন হয় দেশের মতো একদম হঠাৎ করে দেখলাম যে 2 মিনিটের মধ্যে সামনে ওই যে আপনার সর্ট অফ ঘূর্ণিঝড়ের মতন হয়ে পাতাটা তো উঠতেছে। আমি জাস্ট গিয়ে একটা আপনার ওই বাস স্টপে একটা শেল্টার নিলাম, 5-7 মিনিট পর একটা বাস আসলো, আমি উঠে চলে আসছি। খুব বেশি ঘুরতে পারিনি, বাট মানে ইটস এ ভেরি নাইস প্লেস ব্রাইটন। সো জিওগ্রাফিক্যালি আপনি অনেক কভার করেছেন। এখন আসলে জিওগ্রাফি থেকে আপনাকে কয়েকটা প্রশ্ন করবো, নট পিওর জিওগ্রাফি। আমরা যেটা দেখেছি গত 15 বছর, আপনি যেটা বলছেন বিভিন্ন রোলে বা কিভাবে আসলে পার্টির সঙ্গে ইনভলভমেন্ট হলো বা চেয়ারপারসনের সঙ্গে ইনভলভমেন্ট হলো, আমরা দেখেছি যে দেশের বাইরে বেশ কিছু সময় কিছু মিটিংয়ে যেখানে পার্টি থেকে সিনিয়র নেতৃবৃন্দ কেউ না কেউ যেতেন, আবার সরাসরি খবর না আসলো বা কিছুদিন পরে আমরা জানতে পারতাম যে অ্যাক্টিং চেয়ারপারসনের রিপ্রেজেন্টেটিভ হিসেবে বা তার পক্ষ থেকে আপনিও গিয়েছেন, সেই মিটিংয়ে জয়েন করেছেন। তো আপনার একটা রিপ্রেজেন্টেটিভ ভ্যালু সবসময় ছিল, অ্যাটলিস্ট মানে আপনি থাকতেন বিভিন্ন হয়তো বা হাই স্টেক মিটিংসে, যেগুলো স্বাভাবিক কারণে হয়তো অ্যাক্টিং চেয়ারপারসন নিজে উপস্থিত থাকতে পারতেন না। আমরা যেটা বুঝতে চাচ্ছি, একটা ধারণা আছে যে ইন্টারন্যাশনাল অ্যাক্টরস যারা আছেন তারা গত 15 বছরে যে রেজিমটা ছিল তাদের ব্যাপারে খুব বেশি তাদের যে রিপ্রেশন বা আনডেমোক্রেটিক অ্যাকশনস, এই কোনোটার ব্যাপারে তাদের খুব বেশি একটা সে ছিল না। তো আপনি আপনার আসা যাওয়ার সুবাদে আপনার কাছে এরকমটা কি মনে হয়েছে যে হ্যাঁ দিস ইজ ট্রু, বা যদি না থাকে তো কেন ছিল না? ওয়াই ওয়ার দে unbothered about the situation? জি, you raised a very valid point. আমরা যতটুকু সবসময় জেনেছি, we tried to convey and communicate to international stakeholders what was happening in Bangladesh. But ultimately যে জিনিসটা আছে, সেলফ হেল্প বলতে একটা অ্যাপ্রোচ আছে, এটা হচ্ছে বিগেস্ট অ্যাপ্রোচ নাই। যেমন আল্লাহ তো বলে দিচ্ছেন যে জাতি নিজেকেই তার নিজে হেল্প করে না, তাকে তো আল্লাহ এগিয়ে আসেন না হেল্প করতে। তো আপনার আমাদের একটা মাইন্ডসেট সাইকি চেঞ্জ দরকার ছিল। আমরা সবসময় এটা হয় যখন দেশ ডাউনগ্রেড হয়ে যায়। বাংলাদেশ গত 15 বছরে আমি একটা ইন্টারভিউতে বলছিলাম, তার তো পররাষ্ট্রনীতি ছিল না, সে তো পরের রাষ্ট্র হয়ে গেছিল, ডিপেন্ডেন্ট টোটালি ভারতের উপর। তো যেখানে একটা রাষ্ট্র পরের রাষ্ট্র হয়ে যায়, এখানে মানুষ জাতিগতভাবে একটা ডাউনগ্রেড, সাইকিত একটা ডাউনগ্রেড হয়ে যায়। তো সবসময় মনে হয় একটা গোলামি ধরনের মেন্টালিটিও চলে আসে যে অমুক দেশ আমাকে সাহায্য করবে, অমুক দেশ আছে, বাট তার নিজে কি করতে হবে, তার নিজে যে জাতি হিসেবে গড়িয়ে দাঁড়াতে হবে, ওই মরাল কম্পালশন থেকে সরে এইসব চিন্তাধারায়
তার ফ্যান্টাসি নিয়ে অনেক ঘোরাঘুরি করে। তো দিস ইজ সামথিং আই বিলিভ উই হ্যাভ গট আউট অফ। 5th August যে রেভলিউশনটা হয়েছে, এই বিপ্লবটা হয়েছে, ইজ প্রাইমারিলি দুইটা জিনিসই আমার পার্সোনাল ধারণায়, on 2 points specifically the people of this country want to come out of. One, এই কোনো দেশ ডিপেন্ডেন্ট নির্ভরতা বা আমাদেরকে পরিচালনা করবে, আমরা স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে আমরা দাঁড়াবো, আমাদেরকে we cannot be controlled by somebody else. তো ভারতের এই ডিপেন্ডেন্স থেকে বের হওয়ার জন্য, আর এটা শুধু খালি ভারতের অনেক দোষ না, ভারত তো তার ন্যাশনাল ইন্টারেস্টের ভিত্তিতে স্পেসটা ইউটিলাইজ করছে। মূল জালিমটা তো হচ্ছে শেখ হাসিনা, যিনি আমাদের দেশকে বিক্রি করার চেষ্টা করছে ভারতের কাছে। তো এইটা থেকে বের হওয়া, ঘুরিয়ে দাঁড়া যে আমরা কোনো গুলাম জাতি হিসাবে পরিণত হব না, আর কারোর কাছে গুলামি করবো না। উই আর এন ইন্ডিপেন্ডেন্ট কান্ট্রি, এবং আমাদের নিজের মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আমরাই আমাদের দেশ পরিচালনা করব। সেকেন্ডলি, আপনার এই সেকেন্ড পয়েন্টটা হচ্ছে যে আমরা কোয়ালিটেটিভ ইমপ্রুভমেন্ট দেখতে চাই আমাদের দেশের গভর্নেন্স প্রসেসে। এই আগের মতো বিজনেস অ্যাজ ইউজুয়াল পলিটিক্স দিয়ে হবে না। এখানে রাজনীতির মধ্যে, পলিটিক্যাল গভর্নেন্সের মধ্যে একটা কোয়ালিটেটিভ চেঞ্জ আমরা মানুষ দেখতে চাই। সো দিস আর দ্য টু থিংস আই বিলিভ পিপল গিভ আপ দেয়ার লাইফস ফর। এবং যারা ফট করছেন এই আন্দোলনে, যারা রাস্তায় নামছেন, এই দুইটি জিনিসের জন্য নামছে মানুষ, প্রাইমারিলি অ্যামাংস্ট আদার থিংস। অ্যান্ড অফকোর্স এই দুই জিনিসের মধ্যেই তো অধিকার, যেটা সব ক্ষেত্রে এই তাদের অধিকার, মানুষের অধিকারকে আবার স্ট্যাবলিশ করার জন্যই। সো আই থিঙ্ক এই ধরনের বাংলাদেশে কোনো কান্ট্রি ডিপেন্ডেন্ট ফরেন পলিসি বলেন, ওইগুলা হবে না। এবং আগামীতে বিএনপি সরকার গঠন করলে মানুষের জনরায়ের মাধ্যমে ইনশাআল্লাহ our foreign policy won't be country specific, any country dependent. It will be multifaceted and flexible. And we will, with our democratic mandate, always look for to strengthen bilateral agreements that should, that correlate and suit our national interest, the interest of the people of our country and territory. তো এখানে there are some things that আপনি এটা বলতে চাচ্ছেন যে, সেকেন্ড পার্ট আপনারা ওই যে বলেন বিভিন্ন ইম্পর্টেন্ট মিটিং এ আমাকে দেখা যায়। তো আমি আসলে বলতে চাচ্ছিলাম যে এইটাই যে you have been there, I am the leader's principal advisor on foreign affairs. তো এই হিসাবে এই যে in terms of দেখা যাওয়াটা নিয়ে আসলে কোয়েশ্চেনটা ছিল যে যেহেতু আপনি গিয়েছেন, সো ইউ উইল নো যে আসলে কি কারণে কিছুটা আনবদার্ড একটা বিহেভিয়ার ছিল। আপনি গ্লোবাল কমিউনিটি যদি বলেন যে বাংলাদেশে হিউম্যান রাইটস রিপারকাশন হচ্ছে, আনডেমোক্রেটিক একটা গভর্নমেন্ট ক্ষমতায় বসে আছে, যে অপোজিশনকে কোনো স্পেস দিচ্ছে না, সো কেউ কোনো কথাও বলছে না, দে আর জাস্ট টেকিং বিজনেস অ্যাজ ইউজুয়াল। এই যে এখানে ইন্ডিয়া শুধু একমাত্র দেশটা, আমরা দেখেছি ইউএসও খুব বেশি আসলে কথা বলবে না। কেন দেখেন, তাদের তো ন্যাশনাল ইন্টারেস্ট আছে। তারা দেখছে একটা জায়গায় Biden administration raised a lot of voice. Human rights এর ব্যাপারে UK, ওয়েস্টার্নরা বলেন collectively, আর একটা পর্যায়ে গিয়ে লাস্ট মোমেন্টে তারা আটকে গেছে। কিন্তু তারা তাদের ভিতরে একটা তারাও একটু ভীতু হয়ে গেছিল in terms of they also scared যে এই মহিলা তো শেখ হাসিনা will steamroll everyone, যেখানে গুলি করে মানুষ মারতেছে, তো সে টিকে যাবে। তো ঠিকই গেলে আমাদের বিজনেস ইন্টারেস্ট আছে, ইনভেস্টমেন্ট ইন্টারেস্ট আছে, তো এই জঘন্য মহিলার সাথে তো কাজ করতে হবে, whether we like it or not. তো they stop short. তো আমি যেটা বলতেছি অ্যাজ এ বাংলাদেশি এটা বলতেছি, আমরা সবাই আমাদের দেশ, এই দেখেন এরা এদের ইন্টারেস্টে একটা জায়গায় স্টপ হয়ে যাবে, বাট দেশ আমাদের, উই হ্যাভ টু প্রোটেক্ট ইট। আমরা এই থেকে আমাদের নিজেই বের হইতে হবে। তো এর জন্য আর কেউ এখন আর মাতব্বরি করতে পারবে না, because it was the sole achievement of the people of Bangladesh. This ousting Sheikh Hasina, কোনো foreign stakeholder এর কোনো achievement নাই এর জন্য we can now define our terms of engagement
এখানে আসি আমেরিকায় বড় গলায় আমাদের সাথে কথা বলতে পারবে না, চায়নাও পারবে না, আপনার ইউকে মানে ইউরোপও পারবে না, কোনো দেশই পারবে না, ইন্ডিয়া তো পারবেই না, অনেক কোনো দেশই পারবে না। So মানে we আপনি can বুঝতে define যাচ্ছেন ourselves. যে This is a new era. What I'm saying is a new era for now redefining Bangladesh's engagement with the world. not only in rhetoric but in substance. In substance, with quality. Okay. So putting Bangladesh's interest at the heart of, all these relationships. So if we someday see you in some roles, এই প্রশ্নটা আমি তখন আপনাকে আরেকবার করতে চাইবো যে ওকে, so how far we have seen যে in substance কি চেঞ্জেস আসলো, it's just that একটা food for thought আপনাকে দিলাম। এর বাইরে কিছু প্র্যাকটিক্যাল সমস্যা আছে as you are the chairperson advisor for the foreign affairs and এখন পার্টিতেও কাইন্ড অফ সিমিলার রোলে একটা আছেন, তো কিছু প্র্যাকটিক্যাল প্রবলেম যেগুলো আমাদের আবার ওভারনাইট সমাধানও করতে হবে, এবং পার্টি হিসেবে বিএনপিও এই পার্টিকুলার বিষয়গুলোতে ফোকাস করে কিছু প্রোগ্রামসও থ্রো করেছে। যেমন আপনি একটা উদাহরণ যদি আমি নেই, যে তিস্তার পানি বন্টন নিয়ে, তো পার্টিকুলারলি তিস্তা সমস্যার সমাধান নিয়ে কম্প্রিহেন্সিভ বা সাস্টেইনেবল কোনো প্ল্যান কি বিএনপি অলরেডি করেছে? চীনের সঙ্গে একটা মেগা প্রজেক্টের কথা হচ্ছিল, যে তিস্তা প্রজেক্ট, এই প্রজেক্টটা আবার ন্যাশনাল ইন্টারেস্টের কারণে হয়তো ভারতও চায় না। এই ওভারঅল জিনিসটা নিয়ে বিএনপি পানির ন্যায্য হিস্সা চায়, এটা বলা যতটা সহজ, অ্যাকশনেবল প্ল্যান দিয়ে ন্যায্য হিস্সা আদায় করার জন্য কিছু একটা করা তো ততটাই কঠিন। What do you want to say about it? Then this Tista River, approximately around 413 kilometers of a river line that trickles down from the eastern Himalayas through আমাদের ওখানে সিকিম হয়ে বোধহয় আপনার ওই ওয়েস্ট বেঙ্গল হয়ে মানে ফ্লোটে আসে আমাদের into our sovereign territories of Rangpur. Now it will be a top priority. Okay. For an elected BNP government, it will be a top priority. And আমাদের রংপুর ডিভিশনটা, it is dependent on business, agriculture, cultivation. And Tista is the lifeline. Tista is the lifeline of that. ওই অঞ্চলের ডেভেলপমেন্ট তো অবশ্যই দরকার. It is within our sovereign territory. Yeah. We, the people of Bangladesh, have the sovereign right on how we intend and how we go about developing every territorial space within our sovereign boundaries. তো এখানে কোন দেশ কি চিন্তা করলো ওইটা প্রাধান্য না, প্রাধান্য হচ্ছে আমার দেশের মানুষের জন্য কি দরকার। তো এই টিস্টার আপনার একটা সুরাহা টিস্টার মানে আমাদের যে জিনিসগুলো ডেভেলপ করা দরকার এই ওয়াটার ফ্লো ম্যানেজ করার জন্য, ইট ইজ আ মাস্ট। এখানে কোনো এই ডিজাইরেবল অ্যাপ্রোচ নাই, ইটস এসেনশিয়াল অ্যান্ড ইট উইল বি এসেনশিয়াল পার্ট। এখন আসেন, আমরা তো সরকারে নাই, এই সরকারে এখনো তো আমরা সরকারে আসছি, তো দি ওনাস ইজ অন দি গভর্নমেন্ট অফ দ্য ডে। তো আমরা শুনতেছি ইন্টারিম গভর্নমেন্ট এইটা নিয়ে কাজ করতেছেন, এইটা মানে একটা পর্যায়ে এগিয়ে যাচ্ছে। এখন we would urge them to take decisions on the basis of বাংলাদেশের মানুষের ইন্টারেস্টের ভিত্তিতে, ওই অঞ্চলের ডেভেলপমেন্টের ইন্টারেস্টের ভিত্তিতে। ভ্যালি ফর মানি অন পাবলিক প্রকিউরমেন্ট, যাতে দেশের মানুষের পয়সা এফেক্টিভলি, ভ্যালি ফর মানি যার এক্সপার্টিজ আছে, নট এনি ওল্ড এক্সপার্টিজ, যার বেস্ট এক্সপার্টিজ ইন দিস এরিয়া ইন দ্য ওয়ার্ল্ড আছে, তাকেই আমরা আনবো। তো এইগুলাই ওনাদের হোয়াটএভার মানে প্রসেসের মধ্যে, এটা টেন্ডারিংয়ের মধ্যে বা প্রসেসের মধ্যে রাখতে হবে মাথায় রেখে। ইফ দে সাইন ইট উইথ এনিবডি, অবশ্যই এখানে কন্টিনিউটি থাকবে। হ্যাঁ, এবং সো ইন টার্মস অফ ইট ইজ মোর দি ওনাস অন কার সাথে কি হচ্ছে, এটা তো গভর্নমেন্ট অফ দ্য ডে ইয়ে করবে। বাট যেটাতে আমরা গভর্নমেন্ট অফ দ্য ডে আপনি যদি এভাবে বিবেচনা করেন, দিস গভর্নমেন্ট, the interim government is here for not for a very long time. এরপরে যেই ক্ষমতায় আসুক না কেন, সো এখন কন্টিনিউটি যদি এরকম হয়, ধরে নেন যে যেহেতু আমরা ফেব্রুয়ারিতে একটি ইলেকশন এক্সপেক্ট করছি, ফেব্রুয়ারিতে যদি বিএনপি সরকার গঠন করতে পারে, তখন দ্য গভর্নমেন্ট অফ টুডে যে ডিসিশন যদি কিছু একটা নিয়ে যায় উইচ ইজ
মানে আমি ওয়ার্স্ট কেস সিনারিও বিবেচনা করছি যেটা আসলে কমপ্লিটলি গোজ এগেইনস্ট এনি পলিসি দ্যাট বিএনপি ইজ থিংকিং অ্যাবাউট। না, আবার কেন যাবে? মানে তিস্তার ব্যাপারে যদি তারা এই যে আমি যে ক্রাইটেরিয়া গুলো ধরেন আপনি আরেকটা জিনিস বলছেন যে আমরা এরকম গভর্নমেন্টের এগেইনস্টে কেন যাবে? আমরা তো চাই তিস্তার ব্যাপারে তো না, ওইখানে যে বিষয়টা আছে আমরা এরকম একটা ট্রিকি সিচুয়েশন, আমি যতটুকু বুঝি যে উই হ্যাভ টু লাইক কিপ সাম ব্যালেন্সেস লাইক while deciding geopolitical alignments, if I say. না, বাট ওই ব্যালেন্স রাখবো না যে ব্যালেন্স আমার দেশের একটা অঞ্চলকে ডুবাইয়া দেয়। তো এটা বিএনপি করবে না, তারেক রহমান করবে না। এটা পরিষ্কারভাবে বললাম আপনার মাধ্যমে, কারেন্ট ন্যারেটিভের মাধ্যমে আপনি সরিয়ে দিন সারা বাংলাদেশে এন্ড বিয়ন্ড যে তারেক রহমানের নেতৃত্বে বিএনপি যে সরকার গঠন করবে বাংলাদেশের মানুষের ম্যান্ডেট নিয়ে, এই সরকার বাংলাদেশের একটা অঞ্চলকে ডুবাইয়া দেও অন্যর সাথে ব্যালেন্স করতে, এই সরকার বিএনপি গঠন করবে না, এই সরকারের নেতৃত্ব তারেক রহমানও দিবেন না, এবং মানে এই তারেক রহমানের নেতৃত্বে কোনো সরকার টলারেট করবে না। ভেরি ক্লিয়ার বোল্ড স্টেটমেন্ট। আপনি আমার আগের একটা প্রশ্নের উত্তরে বলছিলেন যে বায়োল্যাটারাল রিলেশনশিপস, ট্রেড এগ্রিমেন্টস এর দিকে নজর দিবেন। ফ্রি ট্রেড এগ্রিমেন্ট আমরা যেগুলো দেখেছি বুঝেছি রিসেন্টলি, যদি আমি তাকাই আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ আবারও ভারতের কথা যদি বলি, তারা ইউকের সঙ্গে একটা ফ্রি ট্রেড এগ্রিমেন্ট করেছে। ফ্রি ট্রেড এগ্রিমেন্ট একটা লং প্রসেস, মানে এই এগ্রিমেন্টটা হতে একদম পাতা পাতা ধরে হতে ইট টেকস আ লট অফ টাইম, আপনি ইয়ার্স লেগে যায়। একটা গভর্নমেন্টের টেনিউর প্রবাবলি নট ইনাফ, ডিপেন্ডস, ইয়ার্স সব দিকে লাগে না। ভারতের সাথে ইউকে ট্রেড এগ্রিমেন্টে আমি ইন এ ভেরি জুনিয়র লেভেল আই সিন সাম ইনসাইটস অফ ইট, যেহেতু আমি ওখানে কাজ করছি, ওই সময় এগ্রিমেন্টটা মানে তৈরি হয় আর কি, তৈরি হওয়ার প্রসেসে শুরু হয়। তো আবার এগুলো আসলে ঠিক আমার পক্ষে, মানে যেহেতু আমি অন্য একটা সরকারে ছিলাম, ওইগুলা এখন আলাপ করা নাই বেটার, বাট সামহাও ওইটা যদি মিউচুয়াল কনসেনসাস থাকে এবং ইস্যুসগুলা ক্লিয়ার থাকে তাহলে ইট ডাজন্ট টেক মাচ টাইম। ওখানে ইউকে ভারতের অনেক সময় লাগছে বিকজ দেয়ার আর লট অফ স্টিকিং পয়েন্টস। এখানে যেমন উইস্কি নিয়ে একটা ট্যারিফ নিয়ে অনেক ইয়ে হয়েছে, যেখানে 500% উইস্কি ট্যারিফ আছে বা মানে ভারত লাগাইতে চায়। তো ইউকে থিঙ্কিং আমাকে এত হাই ট্যারিফ বাই দিবা, তাহলে আমি তোমার এত ছাড় কেন দিব? তারপরে একটা বিউরোক্রেসির ব্যাপার সেপার আছে। তো সালম এলিমেন্টস এরা বলছেন যে মানে এক দেশের বিউরোক্রেসি স্লো, আর এক দেশের মানে ওই রকম একটা কিছু আছে, কিছু মেইনলি হলো কিছু স্টিকিং পয়েন্টস আছে যেগুলো ক্লিয়ার করতে সময় লাগছে। তো এইটা হচ্ছে একটা এক্সক্লুসিভ সম্পর্ক এবং ডিসকাশন এন্ড নেগোসিয়েশন বিটুইন টু কান্ট্রিজ। সো বিটুইন সাম কান্ট্রিজ ইট ক্যান বি ভেরি কুইক, সাম কান্ট্রিজ ইট ক্যান টেক ইয়ার্স। তো দিস ইজ মানে এর পার্থক্য। বাট ফাউন্ডেশন যেখানে আপনার একটা কুইক এবং পজিশন অফ স্ট্রেংথ থেকে এই বাইল্যাটারাল এগ্রিমেন্টগুলো বা ফ্রি ট্রেড এগ্রিমেন্টগুলো করা যায়, একটা গভর্নমেন্ট যদি তার জনগণের ম্যান্ডেট থাকে তার পিছনে। হাসিনা তো এরকম কোনো কিছুই করতে পারেনি কেন? কিন্তু তার নিজেরই ম্যান্ডেট নাই। সে তো ছিল বাই হুক ও ক্রুক, খালি আমি টিকে থাকা। তো তার মানে কোনো ওখানে কোনো ইন্টারেস্টও ছিল না। তো ইনশাল্লাহ ইনকামিং বিএনপি গভর্নমেন্ট উইল বিল্ড more bilateral relationships from a position of strength, যেহেতু আমাদের একটা ইনশাল্লাহ একটা electoral mandate থাকবে। So that will give us more position of মানে strength থেকে আমরা we can bargain on China, for example. China আমাদের একটা important development partner. But what investment we take from China, what kind of investment at what rate, এগুলো আমরা we can একটা mutual respected point থেকে we can negotiate. আমেরিকার সাথে in terms of we can do trade and investment, bilateral trade agreement also from a position of strength. যেমন এখন যিনি বর্তমানে আছেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প আমেরিকার, ইজ ভেরি ট্রানজাকশনাল। তার লেটার থেকেই তো ক্লিয়ার যে আমাকেও দেন আমিও দিব, আমাকেও ছাড়েন আমিও ছাড়বো। তো in terms of I think আমেরিকার সাথেও একটা we can achieve a more balanced relations between America and China, মানে একটা ডেমোক্রেটিক ম্যান্ডেট দিয়ে আসলে। ইটস অনলি আপনার তারপরে মিডল ইস্ট থেকেও আমরা ইনভেস্টমেন্ট মানে আমরা ইনভেস্টমেন্ট পার্টনারশিপে যাব মিডল ইস্টের সাথে। Inshallah, there'll be an important, the bilateral partners in that direction as well. So all these things you'll do from a mutual respect point of view if you have a strong democratic mandate. So this is where we stand. Inshallah, we hope to stand post-February 2006. Hopefully we win the elections. Many people have confidence in us, inshallah.
then we will open up a multifaceted approach to world money in terms of foreign relations. তো রিসেন্টলি যে আরেকটা বিষয় সামনে এসছে যে আমাদের দেশে মার্কিন দূতাবাসে যিনি রাষ্ট্রদূত হয়ে আসবেন তাদের যে কংগ্রেশনাল হিয়ারিং, সেই হিয়ারিংয়ে তাকে স্পেসিফিক্যালি প্রশ্ন করা হয়েছে যে বাংলাদেশে গভর্নমেন্ট অফ দ্য ডে চায়নার সঙ্গে মোর অ্যালাইন মনে হচ্ছে তাদের, সো এটার ব্যাপারে তারা কি যদি রাষ্ট্রদূত হয়ে যান তিনি কি ব্যবস্থা নেবেন। তিনি বলেছেন যে তিনি বাংলাদেশকে বোঝাবেন যে চায়নার সঙ্গে লং টার্ম এগ্রিমেন্টে যাওয়ার প্রোজ এন্ড কনস এন্ড এভরিথিং। সো মানে এই থেকে আমরা যদি আসলে একটু বিটুইন দ্য লাইন্স পড়ার চেষ্টা করি যে আমেরিকা ও চায়নার সঙ্গে খুব বড় অ্যালাইনমেন্ট পছন্দ করবে না হয়তো, যেটা তাদের ন্যাশনাল ইন্টারেস্টের কারণে তারা করবে না, এই চেক অ্যান্ড ব্যালেন্সটা তো ইজ গোয়িং টু বি ডিফিকাল্ট। বাট আপনি বলছেন যে একটা স্ট্রং ডেমোক্রেটিক গভর্নমেন্ট ক্যান সর্ট ইট আউট। সেই তো ব্যালেন্স তো অবশ্যই আমরা করতে পারবো, আমাদের উপর কেউ মাতব্বরি করতে দিব না, মানে মাতব্বরি করার কোনো অধিকারও নাই, রাইটও নাই। যেহেতু আমরা এই স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলন আমাদের দেশের মানুষই করেছি, হ্যাঁ there will be an important development partner there, an important market আমাদের সাথে we will, with America will balance our relations, এবং আপনার তারা তো ক্ষেত্রে অ্যাজ এ ডেভেলপমেন্ট পার্টনার তাদের সাজেশন দিতেই পারে, এটাই তো স্বাভাবিক। একজন মানুষের সাথে আপনার সম্পর্ক থাকলে তার তো ওই রাইট আছে আপনাকে কিছু সাজেশন দেওয়ার। তো একজন যদি আপনার ডেভেলপমেন্ট পার্টনার থাকে তার সাজেশন, হ্যাঁ মানে তার সাজেশন মানি না, সে তার মানে যাই ভালো মনে করে চাপাইয়া দিবে, ওইটা চলবে না। যদি ওইটাও চলবে একমাত্র স্বৈরাচার সরকার তাহলে, কিন্তু ম্যান্ডেট স্ট্রং ম্যান্ডেটের সরকারকে ওই ধরনের কন্ডাক্ট এন্ড বিহেভিয়ার পসিবলও না, আর করেও যদি এইটা আপনার ভালো দেখা দিবে না মানে ওই জায়গার উপর। তো আমার বিশ্বাস রাষ্ট্রদূত সাহেব যে কথাগুলো বলছেন, এই যে এগুলো সুন্দর কথা, ওই যে মানে আমরা চেষ্টা করবো বা বুঝাবো, এই তো কথাবার্তার নর্মস, এটাই তো একটা ফ্রেন্ড বা বাইল্যাটারাল পার্টনারের অ্যাপ্রোচ, এরকমই তো হওয়ার যে হয়। তো ইনশাআল্লাহ মানে ওই দিক থেকে দেই নো, বিকজ এখানে বলছেই তো উই আর লুকিং ফরওয়ার্ড, ওই স্টেটমেন্টে কিন্তু বলছে যে বাংলাদেশের নেক্সট ইলেক্টেড গভর্নমেন্টের সাথে কাজ করার জন্য। ইম্পর্টেন্ট শব্দটা ইলেক্টেড গভর্নমেন্ট। সো অনেকেই ফেন্সে বসে আছে, আমেরিকা বলেন, চায়না বলেন, জাপান বলেন, আর সমস্ত যে দেশেই বলেন বাংলাদেশের সাথে বা ইনভেস্টররা বসে আছে ফর an elected government because they want to see some political permanency in government, in governance. They on at a transition period, they on they're ready to invest, but they will not put their money in unless they see a more sustainable, permanent future for this, security of their investment. This is how we. So, the next elected government will have many points of leverage, inshallah, and inshallah we will negotiate on mutual respect. তো হ্যাঁ, আমরা মিউচুয়াল রেসপেক্ট হিসাবে তাদের পরামর্শ বা সাজেশন আমরা বিবেচনা করব, কিন্তু ডিসিশন আমরা নিব, আমাদের দেশের মানুষ নিবে, আমাদের সরকার নিবে, অন দ্য বেসিস অ্যান্ড ইন্টারেস্ট অফ আওয়ার পিপল। নাইসলি পুট ভাই। আমি জিওপলিটিক্সের নিয়ে অনেক কথাবার্তা হলো, দেশের ভবিষ্যৎ পররাষ্ট্র নীতি নিয়ে অনেক কথাবার্তা হলো, এবার আবার আপনার একটি পুরোনো কথায় ফেরত যাই। আপনি বলছেন যে যখন মানে অ্যাক্টিং চেয়ারপারসন আপনাকে বললেন যে আই নিড ইয়াং মাইন্ডস লাইক ইউ, যেটা 15 বছর আগের কথা, মানে এখন তো 15 বছর পরে ইউ স্টিল ইয়াং, বাট এজ ওয়াইজ মানে আমি যদি বলি যে ইউ গ্রিউ। সো এই আজকের দিনে এসে আপনার তখনকার যে অবস্থা ছিল, এরকম ইয়াং মাইন্ডসদেরকে বা ইয়াং প্রফেশনালসদেরকে যারা বিভিন্ন সাবজেক্ট ম্যাটারে এক্সপার্ট, ইন্টারন্যাশনাল রিলেশনস বলেন, টেক বলেন, বা এআই রেভলিউশন হচ্ছে এটা নিয়ে বলেন, বা আর্টস অ্যান্ড হোয়াট এভার, অ্যাট্রাক্ট করার জন্য দল হিসেবে বিএনপি কি করছে বা আরও কি করতে পারে, বা তাদের আসলে কোনো ফিউচারিস্টিক চিন্তাভাবনা আছে কিনা, ইফ ইউ ক্যান শেয়ার সামথিং। As I shared earlier, he is looking to recruit talent, across the board, বাংলাদেশ থেকে, মানে দেশের ভিতর থেকে এবং বাইরে যারা বাংলাদেশিরা আছেন। So you will see a different Prime Minister's office under Tariq Rahman. You will see advisors who have come with a lot of distinguished, varied experience and expertise, both from within the country as well as outside. We've got people like former, managing directors of Goldman Sachs who are willing to come and join us in government. We've got people from the World Bank.
We've got people from, working for one of the, major, business companies here in the country, with expertise who are willing to, join the government. We've got people working in, places like Formula One. For a whole range of, diverse areas, in the legal sectors. So you will see a refreshed look. That work is part of our preparation for government. And then you will see a new refreshed set of ministers also, that will appeal and also be fit for purpose in running a modern government. So you will see that side. And, in terms of, I've been appointed Joint Secretary General of the BNP. Age matter is not a factor. The factor is whether you're committed or not, and you're, committed with integrity. এবং এই কমিটমেন্ট আপনার থাকলে you can, work. এবং যারা, এখানে merit based একটা approach, is in BNP, and BNP is a party for the young of any age. But, it should appeal to the young. If someone like me can go to the top of the party, I'm sure there are thousands of people who are more able than me, who can, inshallah, come forward. And I will urge them through your counter-narrative show today that please come forward. If someone like me can do it, there are, far better people and, than me out there, that, you should come forward for your country, to serve your country. But what you need is commitment to do that. And, Tariq Rahman is looking for people like you. If someone like me who grew up in in London can come and be at the forefront today of BNP politics, he has the confidence to place me there. It shows you that there is ample space for every young person who's looking to flourish their career in serving the country. It is open to you. It's an open invitation. Do reach out to us. Reach out to me, and reach out to other colleagues of mine in the party. And, we are looking for people of all walks of life, men, women, who are talented, who are committed, who believe in changing the face of our country for the better, and making Bangladesh a global, player, both in our region as well as internationally. Come forward. That's a very positive note. মানে এই বিষয়গুলো আসলে যে সবাই বলার চেষ্টা করে যে ইউথদের সাথে বিএনপি দল হিসেবে একটা বেশ বড় গ্যাপ আছে। একটা কারণ আমি বলতে পারি, যেটা আমার কাছে মনে হয়েছে, যে 15 বছর যে সিচুয়েশন ছিল, অনেক বেশি মানুষ যে আমরা নিচে আসবে নতুন, মানে এখন যাদের বয়স 25 অ্যারাউন্ড, তারা যে খুব বেশি এসেছে, এটা হয়নি তখন, অন্তত 5 আগস্টের আগে হয়নি। বাট পরে এসে 5 আগস্টের পরেও দেখা গেছে যে বিএনপির সাথে একটা ভিজিবল ডিসকানেক্ট আছে। আর আপনি যে কথাগুলো বলছেন, এই কথাগুলো আসলে কি তাদের কাছে ভালো মতো ভাবে পৌঁছানো যায়নি? সামথিং লাইক দ্যাট হ্যাপেন, যে আসলে তাদের সাথে একটা কমিউনিকেশন গ্যাপ তো হয়ে গেছে, বা হয়ে গিয়েছিল অ্যাটলিস্ট অ্যাট দ্য ভেরি বিগিনিং আফটার 5th অগস্ট। তো একটা গ্যাপ, ওইটা একটা গ্যাপ পারপাসফুলি ক্রিয়েট করা হয়েছে। আচ্ছা, দেন বিএনপি কিন্তু তার মেসেজ, যেমন আমাদের লিডার তারেক রহমান সাহেব, কিন্তু ওনার যে কমিউনিকেশনটা 15 বছর ধরে ইন ইলিগাল ওয়ে, এটা সাবোটাজ করে রাখা হইল বাংলাদেশের মানুষ থেকে দূরে। দ্যাটস ওয়াই তো আমরা অন্যান্য ডিজিটাল মাধ্যমে গিয়ে বাদে উই রিকানেক্টেড, অ্যান্ড হি রিকানেক্টেড উইথ দ্য পিপল। সো বিএনপিকে সবসময় একটা চ্যালেঞ্জের মুখে রাখা হয়েছে, ফ্রম নট বিং এবল টু রিচ আউট টু পাবলিক স্পেস। বিভিন্ন জেল জুলুম, বললাম তো, হত্যা, গুম, বিএনপির যে একটা পত্রিকা রান করবে, বিএনপি যে একটা অনলাইন কিছু রান করবে, ওইটাও গিয়ে ক্লাম ডাউন হয়েছে। So BNP, unfortunately, has been a victim of repression in that area of communication, where it has faced many challenges and obstacles. So for many years, its communication channels has faced also repression. Facebook comment status delay, so all these channels also have been dismantled. So 5th August pore egula dar kora in a quick way,
তো একটু টাইম লাগছে। ইয়েস, ইট ওয়াজন্ট এফিশিয়েন্ট ফর ফিট ফর পারপাস, এটা আমরাই অ্যাডমিট করি। এবং আমাদের প্রোগ্রাম অ্যান্ড ডেলিভারি ভিশন মানুষকে রিচ করারও অনেক চ্যালেঞ্জেস দিছে, বাট নাও এখন আলহামদুলিল্লাহ একটা স্পেস খুলছে। সো উই ডুইং দ্যাট, উই স্টার্টিং টু ডু দ্যাট, ইউল সি দ্যাট। আমাদের 31 পয়েন্টস তো উইভ টেকেন অ্যারাউন্ড দ্য কান্ট্রি। আমার পয়েন্টটা ছিল যে ইটস বিন আ ইয়ার, হ্যাঁ, মোর দেন আ ইয়ার টু বি স্পেসিফিক। বেশি টাইম লেগে গেল কিনা? টাইম বেশি লেগে গেল, টাইম তো একটু লাগছে স্বাভাবিক, হ্যাঁ একটু তো অবশ্যই লাগছে, বাট ইনশাআল্লাহ in that space now we are building our capacity and capability to reach out. As I said, 40-60 million voter এদের কাছে একটা policy program আমাদের আছে, এবং a very attractive one that not other parties, other parties have. এমনি ঠিক আছে, আপনার এই যে সিলেটি ভাষায় বলে এমনি মানে মারিলাম গফ, যা আসলো মুখে কইলাম, no, not that type of. Only in terms of we are putting forward programs that also adapt from a funding point of view. Yeah. মানে বাজেটের ভিতরেই তো আপনার প্রোগ্রাম হইতে হবে, এবং you have to show it adds up. পয়সা তো আপনাকে কেউ দিয়ে দিবে না, মানে দূরত্ব, মানে আমাদের সিলেটি ভাষায় বলে কুইক মানে দূরত্ব দিয়ে দিবে আপনাকে পয়সা, মানে বিভিন্ন জায়গা থেকে। তো no, not necessarily. Your funding calculations must meet your program delivery measures that you intend to take. So ওই ধরনের প্রোগ্রাম এবং where the money is going to come from আমরা পরিষ্কারভাবে দেখাচ্ছি। We are giving a pragmatic sense of direction on the public policy governance of this country under BNP government. এটা ইকোনমিক হোক আপনার, আর মানে এডুকেশন হোক, আর হেলথ কেয়ার হোক, আর ফরেন পলিসি হোক, সব দিকে আমরা দিচ্ছি। And one of the three topmost priorities would be health, especially preventative health care. যে ক্রনিক ডিজিজগুলো আছে ওইগুলোকে ডিটেক্ট করা, ট্র্যাক করা, ডিটেক্ট করা, মানুষের মধ্যে সচেতনতা বাড়ানো, সোশ্যাল অ্যাওয়ারনেস বাড়ানো। So every গ্রামে we are looking to appoint health assistants, men, women, so that this awareness is built in. And on the long term, মানে ধরেন একটা 10-20 বছরের মাথায় স্টেট এক্সচেকারকেও ইট উইল হিট লেস, যেহেতু মানুষ একটা হেলথি নেশন থাকবে। মানে হেলথি নেশন ছাড়া তো আপনার এডুকেশন দিয়ে লাভ নেই। সো হেলথ ইজ দি ফাউন্ডেশন অফ এভরিথিং। তারপরে প্রাইমারি এডুকেশনে হিউজ মানে আমাদের আমরা করবো বাজেট থেকে, বিকজ দ্যাট ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পিলার অফ ডেভেলপিং এ কান্ট্রি, বিল্ডিং সোশ্যাল অ্যাওয়ারনেস এগেনস্ট কারাপশন অ্যান্ড আদার ফর্মস। তখন একটা প্রাইমারি স্কুলের বাচ্চাকে আপনি কারাপশন কী শিখাবেন, দুর্নীতি কী শিখাবেন, এইটার রেজাল্ট আপনি ধরুন 5 বছর পরে থেকে পাওয়া শুরু করবেন, 10 বছরের মাথায় একটা নেশন দাঁড়ায় যাবে মোটামুটি একটা এথিক্যাল মোরাল কিছু ভ্যালিউস ক্যারি করে। সো দ্যাট পয়েন্ট অফ ভিউ। অ্যান্ড দেন আপনার জব ক্রিয়েশন, মানে ফর দি ইউথ, জব ক্রিয়েশন, সাপোর্টিং SMEs, small medium enterprises, etc., building more local economies, and attracting foreign investment that have jobs. যেখানে মানে যত বেশি ইনভেস্টমেন্ট, এটা ডোমেস্টিক হোক আর আপনার বিদেশি হোক, ফরেন হোক, those that create jobs may potentially get tax incentives as well. So ওইভাবে একটা অ্যাট্রাকটিভ আপনার ইকোনমি বজায় রাখা, because we don't want to be an economy of printing money. তাহলে এখানে বোঝা যায় মিসম্যানেজমেন্ট হচ্ছে, মানে একটা দুর্নীতি, মানি প্রিন্ট করে আসলে ইকোনমিকে চালানো যায় না। And we don't want to be a country that is continuously dependent on loans. তাহলে আপনি বেকারের মতোই চলতে হয়, আপনার আত্মমর্যাদা থাকে না, তখন অন্যর কথা শুনতে হয়। We want to be a country that partners in trade and investment with other bilateral partners with mutual respect. We want to do business with the world. We want the world to come to Bangladesh for business, not, to put in money into a begging bowl. Okay, so this is the kind of economy we want to run. So these are the priorities. These are very pragmatic priorities and delivery points we have shared with various stakeholders. So the policy program must attract people. And Halije Shobai Chakri Khuzbe, we are making it easy for people to go into business as well. Jato ei donorer support right from banking sector থেকে লাগাইয়া সরকার will push for. So we want job creation at every level. আমরা
আমরা শুধু খালি পাবলিক জব বাড়াইতে চাই না। দিস ইজ নট তখন একটা স্লাগিশ economy হয়, করাপশনও ঢুকে। যদি the public sector becomes larger than the employment sector of the country, other employment sector of the country, then it's not being well run or well managed. তো এটা হইতে দেওয়া যাবে না। তারপরে ভোকেশনাল এডুকেশনে প্রায়োরিটি দেওয়া হবে। এই যে একটা কালচার অফ ডুইং ডিগ্রি আফটার ডিগ্রি এন্ডলেসলি, এটা কোনো মানে না, উইদাউট পারপাস। আর এটা করে কিসের জন্য? বিকজ she or he cannot get a job. She or he is sitting idle, nothing to do. They feel a sense of worthlessness. Time কিভাবে খাওয়ার কিছুই নাই, ধর তার আর একটা ডিগ্রি করে। That doesn't bring any quality forward. So in terms of those who are interested in academia, যাও, but there should be a bigger educational and training aspect to just academic degrees that are far more attractive. এখন কিন্তু in today's current world, if you see, on the job training has more value. তারপরে আপনার in terms of vocational training or learning just one aspect, যেমন অনেক ক্ষেত্রে মানে আপনি সফটওয়্যারে কাজ করতে হলে not necessarily you need a degree in computer science. You can do very streamlined training and studies in that area and then become a very good technical expert মানে in your own right and much more. তো এই ধরনের মানে শিক্ষা ব্যবস্থা যাইতে হবে যে ভোকেশনাল ট্রেনিংটা মানে we need to provide across various sectors, inshallah, and make people more attractive for being job applicants, as well as make people more attractive in the sense that they have more know-how, technical know-how to go and do their own business, open up their own businesses with confidence. So we want to promote an active Bangladesh, and 40-60 million young potential first-time voters. These are all active people who are restless with energy. A 5th August revolution, the positive thing I see in Bangladesh's politics is that you have positive youthful energy which is willing to engage with the polity, meaning politics in society. So necessarily the political party গুলোতে ঢুকতে হবে তা না, but they are now politically conscious. এখানে কেউ যদি মেস অ্যারাউন্ড করতে চায় একটা ভোকাল ভয়েস দাঁড়ায় যাবে against that. So the 5th August revolution is also a message for the political class of Bangladesh to wake up and provide that quality opportunity for the people of this country going into the future. একদমই আপনি টু দ্য পয়েন্টেই বলেছেন বিষয়গুলো। অনেকগুলো বিষয় আমাদের জন্য আসলে নতুন ডিসকাশন ক্রিয়েট করবে হোপফুলি। আপনাকে এই সিরিজে আমি শেষ প্রশ্নটা যেটা রাখতে চাই সেটা হচ্ছে যে মানে অ্যাজ আপনি এখন দলের একটা খুব মেইন স্ট্রিম পদে আছেন, যুগ্ম মহাসচিব পদে আছেন, এখান থেকে অনেকের মধ্যেই একটা ইলেকটোরাল অ্যাম্বিশন কাজ করে যে সরাসরি নির্বাচনে অংশগ্রহণের বিষয়ে। সেই রকম ইচ্ছা আপনার আছে কিনা? পলিটিক্সে আসি যখন অবশ্যই ইচ্ছা আছে, অবশ্যই ইচ্ছা থাকবে, এবং সুযোগ টাইমে যখন ইয়ে হবে অবশ্যই করব। আমার এলাকাতে এখন আমি ব্যাপক পরিচিতি পাইছি। আমার ধরেন এই বিশ্বনাথ, উসমানীনগর বলেন, এই 2 থানায়, প্লাস সিলেট বাপি একটা ভালো ইমেজ আছে আমার জন্মস্থান সদরে। বাট ইলেকশন করা এই মুহূর্তে আমার জন্য ইম্পর্টেন্ট না আমার দল ক্ষমতায় আসা ইম্পর্টেন্ট? বিকজ আমরা তো একটা নর্মাল প্রসেস থেকে বের হয়েছি। তো আমাদের যোগ্য ক্যান্ডিডেট মোটামুটি সব জায়গায় আছে, যেমন সিলেট সদরেও আছে, একেও আছে, 2 আছে, 3 আছে, 4 আছে, 5 আছে, 19টা আসনে আছে সমস্ত বিভাগে। তো আই পার্সোনালি থিঙ্ক ন্যাশনাল প্ল্যাটফর্মে এখন কাজ করাটা মোর ইম্পর্টেন্ট, যেহেতু আমরা একটা ধারাবাহিক আপনার 5 বছর পরে যদি ইলেকশন হইতো তাহলে ডিফারেন্ট। ইট ওয়াজ এ ভেরি ইজি ডিসিশন টু টেক অলসো ফর বাট এখানে তো what I've given my leader is options. ওনার ডিসিশন এই ফাইনাল। বাট এখন যে সিচুয়েশন, প্রথম ডেমোক্রেটিক নির্বাচন হবে বাংলাদেশে আফটার অলমোস্ট 17 ইয়ার্স। তো এইটাতে বোধহয় ন্যাশনাল প্ল্যাটফর্মে কাজ করাটাই ওনার সাথে বোধহয় যুক্তিসঙ্গত। এবং দেখি ডিসিশন হচ্ছে লিডারের,
এবং আমার মানে যারা নেতৃবৃন্দ আছেন লিডারের ডিসিশনই আলটিমেটলি will decide. But I do not do politics with any anxiety or anything. যে এটা হইতে হবে ওইটা হইতে হবে. I want to serve the country under the leadership of তারেক রহমান. উনি যদি প্রাইম মিনিস্টার হন, আমার সিলেটের জন্য কাজ করতে, আমার বলেন আপনি সিলেটের যে কোনো স্থানে হোক, মানে 19টা এই যে আসন বললাম বা বিভাগীয় জায়গা, কোনো অসুবিধা হবে না in terms of ওখানের উন্নয়নে কাজ করতে. তো I believe nationally, if I work with him, I will get that space. More than that space to develop মানে সিলেটের কাজ করার জন্য এর জন্য মানে there is no in terms of the in terms of it's important that I am engaged and committed to working with the leader in electing the party into office, inshallah. বিএনপি মহাসচিব কিছুদিন আগে একটা কমেন্ট করেছেন আপনার সম্পর্কে, আপনি হয়তোবা শুনেছেন অবশ্যই, এটা নিয়ে বেশ আলোচনা হয়েছে। এটা আপনার যুগ্ম মহাসচিব অ্যাপয়েন্টমেন্টের আগে, ইফ ইউ ক্যান রিকল, আপনার একটা মিনিস্টারিয়াল রেসপন্সিবিলিটি, প্রবাবল মিনিস্টারিয়াল রেসপন্সিবিলিটি নিয়ে তিনি কথা বলেছিলেন। এই বিষয়ে কি কিছু বলতে চান? এটা তো ইউএন অ্যাম্বাসেডর বলছিলেন, মানে ইউএন অ্যাম্বাসেডর সব, বাট বিএনপি মহাসচিব, বিএনপি মহাসচিব সাহেব তো মাননীয় মহাসচিব সাহেব তো হচ্ছেন আমার লিডার, আমার মুরব্বী এবং মাই এল্ডার ব্রাদার। তো সব দিক থেকে উনি মানে দলের নেতা হিসাবে এবং আমার মুরব্বী হিসাবে এবং আমাকে স্নেহ করে তো অনেক কি বলতে পারে। তো উনি একটা কথা বলছেন যে দেখতেছেন আমি লিডারের সাথে অনেক বছর ধরে কাজ করতেছি অনেকটা ইয়েতে, তো ওই জিনিস থেকে এটাতে কোনো মানে ইয়ে নাই, আদারওয়াইজ কিছু না, আদারওয়াইজ তেমন কিছু নাই। প্রাইম মিনিস্টার অফ দ্য ডে উইল সিলেক্ট হিজ ক্যাবিনেট, না কে মিনিস্টার হবে কে না, ওগুলো তো প্রাইম মিনিস্টারের বিষয়। তো এটা যখন আমাদের লিডার প্রাইম মিনিস্টার হবে তখনই আমরা ইয়ে করবো, মানে ইন টার্মস অফ হি উইল ডিসাইড। আর মহাসচিব সব তো একজন সিনিয়র লিডার, স্বাভাবিকভাবে ওনারও নিশ্চয় পরামর্শ নেবেন। তো হ্যাঁ, উই আর অল ওয়ার্কিং টুগেদার নাও। এখানে মহাসচিব সাহেবও খুব ভালো গুরুত্বপূর্ণ নেতৃত্ব দিচ্ছেন লিডারের আপনার নির্দেশনায় দেশের ভিতরে, এবং হি হ্যাজ প্লেড এ ওয়ান্ডারফুল রোল। এবং দেখেন একজন মানুষ ওনার যে বয়সে এতটা বার 11 বার কারাবরণ, মানে ওনাকে জেলে নেওয়া হইল। এবং আই ওয়াজ ভেরি হ্যাপি টু সি দ্য ডে ওনার সাথে যখন ইউএন ডেলিগেশন আমরা যাই নিউ ইয়র্কে, ঢাকা এয়ারপোর্টে যেভাবে মানুষ ওনাকে শ্রদ্ধা ভালোবাসা, এবং এই প্লেনের ভিতরে অনেক আসিয়া ফটো তুলতেছে, বাচ্চা থেকে লাগাইয়া পরিবারজন সবাই। অন্য ছিল কিন্তু অন্য কারোর সাথে ওইভাবে ফটো তুলেনি মানে, এবং মানে ইট শোজ মানুষ কিভাবে বিএনপিকে ভালোবাসে এবং উনাকেও ভালোবাসে, যেহেতু উনি বিএনপির মহাসচিব এবং উনি যে একজন নির্যাতিত নেতা। তো এভাবে, এবং কিভাবে আমাদের মানে ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানকে বাংলাদেশের মানুষের ভালোবাসে, শ্রদ্ধার সাথে দেখে, এবং কিভাবে ওনার দিকে তাকিয়ে আছে আর কি। তো আমার আসলে খুব ভালো লাগছে ওই ডেলিগেশন। আমি যখন যাই ওনার সিং দিস থিংস খুব ভালো লাগছে। এবং কিছু কিছু মানুষ আমার সাথেও সেলফি তুললো, ও ভালো লাগলো। তো আমি বললাম দ্যাট ইজ প্রবাবলি হাই রিস্ক ইনভেস্টমেন্ট, whether I'm there or not, but they will definitely be there. তো ওই দিক থেকে মানে আমার খুব ভালো লাগছে, মানে ওনাকে যেভাবে লোকজন মানে একদম প্লেনে ঢুকা পর্যন্ত, প্লেনে গিয়ে ওখানে মানে আমাদেরকে মানে যে সম্মান বা ওনার সাথে থেকে যে সম্মান পাইছি বা সময়টা কাটালাম, এগুলা হচ্ছে আসলে these are the memorable things that will ever remain. হুমায়ুন ভাই, একটা ইম্পর্টেন্ট বিষয় মিস করে গেছি, জাস্ট মানে আপনি যদি একটু এই বিষয়টার উপরে, আসলে মানে এত রিলেটেড টপিকের উপরে আলোচনা করেছি যে এটা মিস আউট করাটা উচিত হবে না মনে হচ্ছে। সেজন্য আমি আপনাকে লাস্ট কোয়েশ্চেনের জায়গায় আরো সেকেন্ড লাস্টে যাই। এই সরকার ক্ষমতায় আসার পরে, মানে ইন্টারিম গভর্নমেন্ট দায়িত্ব গ্রহণ করার পরে আমরা দেখলাম তারা হচ্ছে রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবাসনের ব্যাপারে একজন হাই রিপ্রেজেন্টেটিভও নিয়োগ করলেন এবং এই বিষয়ে বেশ কিছু কাজ করার চেষ্টা করলেন। জাতিসংঘ মহাসচিব অ্যান্টনিও গুতেরেস রোহিঙ্গা ক্যাম্প ভিজিট করলেন, তাদের ব্যাপারে বেশ কিছু আলাপ আলোচনা করার চেষ্টা করা হলো। ইভেন আপনি যে জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনের কথা বলছেন, সেখানেও
রোহিঙ্গা রিলেটেড একটা কনফারেন্স জাতীয় কিছু হওয়ার কথা ছিল। তো ওভারঅল রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনটাও তো একটা টপ প্রায়োরিটি আমার দৃষ্টিতে হওয়া উচিত সরকারের। এবং এই বিষয়টা এতটা কমপ্লেক্স যে এখন আরাকান আর্মির সঙ্গেও হয়তো বা কিছু কনভারসেশনে যেতে হবে, কমিউনিকেশনে যেতে হবে। শুধুমাত্র জান্তা সরকার বা ন্যাশনাল ইউনিটি গভর্নমেন্ট তাদের সঙ্গে কথা বললে হবে না। এই বিষয়টাকে নিয়ে কোনো কিছু ভেবেছেন কি? হ্যাঁ, মানে আপনার বললাম তো, from a foreign মানে national security point of view, it's one of the top two things that we will have priority. That তিস্তার পরে মানে like similar priority. Yes. From a security point of view, it's a top priority for us. এবং এইটা দেখেন বিগত স্বৈরাচার শেখ হাসিনা has failed to deal with and the reasons why is very clear. She lacked, again আমি আসলাম এই জিনিসে, lacked a electoral mandate. সে তো আর নিজের দেশে মানুষ হত্যা করতেছে, তো সে কিভাবে বড় গলায় কথা বলবে around the table with the ফরেন এক দেশের মানে স্বৈরাচারের সাথে, যেখানে সে তার মানুষ হত্যা করতেছে কন্টিনিউ, কিন্তু সে নিজেই হত্যাকারী। তো ওখানে তার লেজিটিমেসি নিয়ে হিউজ একটা ডেফিসিট এবং প্রশ্ন। সো হার পজিশন অফ স্ট্রেংথ ইন বার্গেনিং উইথ গভর্নমেন্ট ইন মায়ানমার ইজ হার্ডলি দেয়ার, কোনো নাই, রুম টু ম্যানুভার নাই। সেকেন্ডলি, তাকে বেইল আউট করতেছে ইন্ডিয়া কনস্ট্যান্টলি। তো তার ইন্ডিয়া ডিপেন্ডেন্ট ফরেন পলিসি, ইনফ্যাক্ট খালি ফরেন পলিসি বলবো না, ইন্ডিয়া ডিপেন্ডেন্ট গভর্নমেন্ট পলিসি, নট জাস্ট ফরেন, গভর্নমেন্ট পলিসি তে চলে গেছে। তো এখান থেকে তো রুম টু ম্যানুভার তার একদম নাই। তারপরে চায়নার উপর সে ডিপেন্ডেন্ট অন ফাইন্যান্সিয়াল বেইল আউট। তো এই হার পলিসি অ্যারাউন্ড দ্য রোহিঙ্গা ইস্যু ওয়াজ হেজিং বিটুইন China and India. The hedging মানে পলিসি যেটা আমরা মানে ইন্টারন্যাশনাল রিলেশনসের উদাহরণে, she was just hedging between the two. Yeah, putting some eggs there. তো এখানে তার কোনো রোল in negotiating বা bargaining from a position of strength was totally absent and not possible, because she gave all her rights up to stay in power by hook or crook in Bangladesh illegitimately. তো এইটাই তার মোর ইন্টারেস্ট ছিল, এবং she recognized the problem late as well. অ্যাডমিটই তো করতেছিল না। তো কিসের জন্য অ্যাডমিট করতেছিল না? কেউ কেউ বলে এই যে মানে she had no মানে রোল, এখানেই তো বোঝা যায় এইটা থেকে, যে মানে যখন মানে পরিস্থিতিটা মানে কন্ট্রোলের বাইরে চলে গেল, তখন অ্যাডমিট করলো। যদি ওইটা ভালোটিকে ডিল করতে পারতো, তাহলে কিন্তু এই নোবেল টোবেল পেয়ে যাইতো, চান্স আছে তার। ওখানে তো তাকে ফেককে ফোন করে বলছিল আপনি নোবেলের জন্য রেডি হন, মানে ফেক হয়ে তো শাড়ি টুড়ি পরে বোধহয় সেভয় হোটেলে লিপস্টিক টিপস্টিক লাগাইয়া রেডি ছিল, যে মানে মানে আপনার মানে কালকে আমার নোবেল পাইতো। আমি পরে জানা যায় যে বুয়া অ্যাডভাইজারও ছিল, একটা বুয়া হিস্ট্রি মাম, ওইটাও বুঝেনি, মানে তার ওখানে কান্নার রোল পড়লো, নাই তো লাগাইয়া দিছিল পোস্টার সব গেলায়, বুঝতে না ওই সময়। তো এই বুয়া কমেডিয়ানদের দ্বারা পরিচালিত স্বৈর শাসকদের দ্বারা মানে পরিচালিত হয়েছে দেশ এতদিন। তো এদের কি বার্গেনিং পাওয়ার থাকবে, কি পজিশন স্ট্রেংথ থেকে এরা নেগোসিয়েট করবে? তো এটার জন্য ইউনিটি ইলেকট্রাল ম্যান্ডেট। আবার আমি প্রত্যেক আপনার আনসারে কিন্তু এই জিনিসটাতেই আসি, এটা যে কত গুরুত্বপূর্ণ একটা দেশের জন্য, একটা দেশের ফাউন্ডেশনের জন্য, একটা দেশের অথরিটির জন্য, একটা দেশের ভাবমূর্তির জন্য। ইটস মানে আই ক্যানট স্ট্রেস দি ইমেন্স মানে রিকোয়ারমেন্ট অফ দ্যাট এনাফ. So an elected, inshallah, an elected BNP government will negotiate on a position of strength. আর এইটাকে আমি তো বলছি আমাদের ফরেন পলিসি মাল্টিফেসেটেড হবে. So we need other multilateral, stakeholders to come in and engage. তো এটা ওপেন আপ করে দেবো, যেটা শেখ হাসিনা পারেনি, because she was limited to the desires of certain other stakeholders. ওখানে UN এরও একটা রোল আছে, প্লাস এখানে আপনি আরো মিডল ইস্টার্ন স্টেক হোল্ডার্স যারা আছেন, ওয়েস্টার্ন স্টেক হোল্ডার যারা আছেন, এখানে একটা মাল্টিল্যাটারাল রোল মানে ওপেন আপ করতে হবে। বাংলাদেশ বা এত মানুষ নিছে, কোন দেশ এত মানুষ নিবে? আমাদের নিজের দেশেই ওভার পপুলেটেড। তো উই হ্যাভ টেকেন and safeguarded a huge population. What has the world done? এখন হচ্ছে ওয়ার্ল্ডের সময় to come out and help out. In terms of it is just not Bangladesh's problem. এখানে এই প্রবলেমটা অন্য অন্য জায়গায় ট্রিকল
অনেক ডাউন হইতে পারে, ট্রিকল আপ হইতে পারে। তো ইন টার্মস অফ উই মাস্ট সিকিউর আওয়ার বর্ডার্স। সিমিলারলি একটা চ্যানেল অফ repatriating these people back to their countries in a safe way, মানে একটা প্যাসেজওয়ে আমরা তৈরি করে দিতে হবে। এবং তাদের একটা হিউম্যান রিকোয়ারমেন্ট আছে, আপনার ফুড সিকিউরিটি থেকে বলেন আর হেলথ সিকিউরিটি থেকে বলেন, ওইটা অ্যাশোর করার। তারপরে আপনার মানে বিভিন্ন ধরনের ক্রিমিনাল অ্যাক্টিভিটিসও বেড়ে যায় ইন দি অ্যাবসেন্স অফ এ ইলেক্টেড গভর্নমেন্ট। এগুলো কিন্তু অনেক আনডিটেক্টেড চলে যায়। তো ওইগুলো তো উই নিড টু ক্লাম ডাউন, তো উই নিড টু ওয়ার্ক উইথ এ লট অফ multi-level of stakeholders so that we can address this as a nation. মোটা থেকে তাহলে একটা জিনিস বলা যায় ওভারঅল there is too much work to do, even if the February election happens and BNP যদি সরকার পরিচালনার দায়িত্ব পায়, too much work for everyone from top to bottom. In the absence of 17 বছরের ডেমোক্রেসি, মানুষ তো সাধারণভাবে একটু ইমপেশেন্ট থাকবে ডেলিভারিতে। বাট আমি এটাই বলবো, কি দেশ তো সবার। চিন্তা করবেন সব কিছু কিন্তু দেশ মানে আউটস্টেড রিজিম শেখ হাসিনা ডিস্ট্রয় করে গেছে। প্রত্যেকটা ইনস্টিটিউশন আপনার রিবিল্ড করতে হবে, প্রত্যেকটা জায়গাকে ফিট ফর পারপাস করে তুলতে হবে। তো ইনশাআল্লাহ আমার বিশ্বাস, if BNP forms the next elected government, we have a plan to deliver for the people of this country, and আমরা দেশ এগিয়ে নিব সবাইকে নিয়ে, এবং a country that is united। এবং 5th অগস্ট রেভলিউশন আমাদের যেটা মূল অর্জনটা, যে ন্যাশনাল ইন্টারেস্টের পক্ষে আমরা এক, রিগার্ডলেস অফ দ্য পলিটিক্যাল বিকারিংস দ্যাট বিটুইন পলিটিক্যাল পার্টিজ, এগুলো চলবে পলিটিক্যাল সবসময় ডিসকাশন, বাট আমাদের দেশের ব্যাপারে আমরা এক। উই হ্যাভ exited the poison out of our country, Sheikh Hasina. So, she is the biggest single most mass killer in our country's history. তার ট্রান্সপারেন্ট বিচার এই দেশের মাটিতে হবে ইনশাআল্লাহ। এবং আমরা মিলে সবাই ইনশাআল্লাহ এই দেশকে গর্ব, এই দেশকে কোনো সময় আর কোনো দেশের পকেটে যেতে দিব না। এবং we will build a Bangladesh that we all can be proud of, both in Bangladesh and around the world. And inshallah, together we will succeed and move now with a clean break towards a qualitative future that benefits the people and our sovereign territories, inshallah. হুমায়ুন ভাই, on a very positive note, আরেকটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করি যে সোশ্যাল মিডিয়া দেখা হয়? সোশ্যাল মিডিয়া দেখি, বাট আমার কোনো ব্যক্তিগত ফেসবুক নাই অফিশিয়াল। তাহলে কি আপনি দেখেন? আরেকজন ফেক আইডি দিয়ে দেখতে তো আর অসুবিধা নাই, এখন তো অসুবিধা আছে, চ্যানেলস আছে। বাট হ্যাঁ, at some point I'll open one up. I just didn't want to be too popular at the start. I'm only kidding. So, what's the তাহলে আপনি একটা জিনিস বলুন যে what's the funniest thing and the weirdest thing you heard about your party or probably the chairperson of the party? Funniest can be the weirdest and funniest thing I heard about my leader is that he has changed. He has always been like this. ওনার কথাবার্তা দেশে চ্যানেল করার দেয়নি, এর জন্য মানুষ শুনতে পারেনি। তো in terms of, he was always like this. Okay. From day one. Hey, he may have been let down by a few people, so he's got rid of those people. In terms of, a lot of people might purposely wanted to, sabotage him, leading, and put him down through the wrong path. But no, Allah rukume, unar intention, commitment to the country was always right. এবং উনি সবসময় মানুষের সম্পর্কে ভালো চিন্তা করতেন। সো ওয়েন কিছু লোকজন যখন বলেন, তার is really fit to be the prime minister of the country, he can only bail us out and he can lead this country, he's really mature now, he's really good now, then he has changed. আমার a bit weird লাগে, when he has not changed, he's the same Tariq Rahman, he's still he's committed to the country as always, he always had a vision for the country. You see, even this is totally my personal analysis. ওই 111 যেটা হইলো, এটা কিন্তু
-2 ফর্মুলা আমার দৃষ্টিতে নেসেসারিলি ছিল না, ওখানে -1 ফর্মুলাই ছিল। আচ্ছা, তারেক রহমান সাহেবকে বাংলাদেশের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট থেকে সরাই দেওয়ার জন্য। And this is what they tried to do, sabotage. তো ম্যাডাম তো স্ট্রং লিডার, মানে ইন টার্মস অফ জেলে ছিলেন, শি স্যাক্রিফাইসড হার এন্টায়ার লাইফ, মানে উনি কিছুর জন্যই মানে পিছু হাঁটবেন না, শি ইজ দেয়ার, সো দে ক্যানট গেট রিড অফ হার, মানে ওইটার কোনো মানে ওইটা পারবে না, মানে ম্যাডাম উইল ডাই মানে ইন দি কান্ট্রি দেন গো আউট। ম্যাডাম তো আর শেখ হাসিনা না। তো ইন টার্মস অফ এজন্য আমি বলি এটা -2 না, ছিল না, ম্যাডামকে বের করতে পারবে না দেশ থেকে, দেই নো দ্যাট এজ ওয়েল। আর হাসিনা তো পালিয়ে যাবে, 2 মিনিট লাগবে না যদি মানে একটু মানে ধমক দেয়। তো বাট she was non-entity politically in terms of for a sustainable future. They had other player. So the person they really wanted out of politics was Tareq Rahman. So it was actually a -1. But totally আমার personal analysis থেকে বলতেছি, এটা nothing, it doesn't carry my party's voice or anything. ওইটা আমি জয়েন্ট সেক্রেটারি জেনারেল হিসাবে বলতেছি না। In fact, as just Humayun Kabir, I'm sharing with you my thoughts. Is that it was I think it was a -1 strategy, যেটা উনাকে এর জন্যই ওনার বিরুদ্ধে যত স্মিয়ার ক্যাম্পেইন আপনার শুরু করলো এখান থেকে, এবং যত পার্সোনাল অ্যাটাকস এবং রিপ্রেশন অন হিম ইন আ পার্সোনাল ওয়ে, জাস্ট টু কিপ হিম আউট অফ দ্য কান্ট্রি। তো আলহামদুলিল্লাহ ওটা তো পারবে না, এই যে বললাম ওনার বাংলাদেশ ছাড়া কোনো ঠিকানা নাই, উনি কিন্তু গিয়ে ঠিকই হাল ধরেছেন। চাইলে ওখানে আরামসে বসে থাকতে পারতেন, অসুবিধা কি? ওনাকে তো পারলে আরো শেখ হাসিনা যদি বলেন উনি পলিটিক্স করবে না, শেখ হাসিনা 1000 কোটি টাকা দিয়ে বলে ভাই থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। তো নো, উনি বলছেন আমার কোনো কাজই নেই এটা ছাড়া, বলছেন এই স্টার্টেড গ্রামে গ্রামে, ওখান থেকে 5টা 6টায় সকালে উঠে বাংলাদেশের টাইমে মিলে ইউনিয়নে বাজার মানে আপনার জেলাতে মানে বিভিন্ন নেতৃত্বের সাথে সমস্ত কথা বলতেছেন, কথা মানে বিভিন্নভাবে ইন্সপায়ার করতেছেন। সো দিস ইজ ফর্মিডেবল। মানে এইরকম কয়জন লিডার আছে মানে অন্য একটা বিদেশের একটা স্থান থেকে এইরকম একটা জঘন্য স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে কন্টিনিউয়াস প্রজেক্টের মানে একটা ভূমিকা রাখছে, খুব কম। দেখেন পার্টিগুলো ভেঙে যায়, অধিকাংশ পার্টি কিন্তু ভেঙে যায় এরকম হইলে, অথবা মানে এখন যদি দেখেন এই অন্যান্য পার্টিরা বয়ে বা ভেঙে যাবে, সরে দাঁড়ায় নেতৃত্ব থেকে, সে কন্ডিশন হিসাবে দেয় আর সরে যাও নেতৃত্ব থেকে, অন্যকে দাও। কিন্তু না, বিএনপি ওনাকেই চাইছে, বিএনপির নেতাকর্মীরা, আর উনিও দেশকে চাইছেন, পার্টিকে চাইছেন, দেশকে চাইছেন, যে উনি মানে হি নেভার মেড এ ব্রেক ফ্রম দ্যাট। এবং দেখেন একটা উল্লেখযোগ্য লোকই কিন্তু দল থেকে যায়নি, যেগুলো 1-2টা গেছে এদের ওয়ার্স দেন ডগস, মানে এদের তার কোনো ইয়েই নাই, মানে কোনো ওদের মানে কোনো অস্তিত্বই নাই। তো কিন্তু যারা আপনার দেখেন ম্যাটার করে, যারা এই দলের তৃণমূলের বলেন আর সব জায়গায় আমাদের যারা ম্যাটার করেন না কর্মী, ঠিকই আছে এই দলে, এবং আমরা মোটামুটি একটা পিভটাল রোল খেলাইছি ওনার নেতৃত্বে। মানে বিএনপি মানে played the most instrumental role মানে in ousting Sheikh Hasina. তো this is unique. আপনি দেখেন থাইল্যান্ডের তাকসিন সিনাওয়াত্রা গেছে, দলের অন্যকে দিতে হয়েছে, ওই তাকে সরাইয়া ফেলছে, কিন্তু বাইরে থেকে সে মানে যা করার করছে, কিন্তু নতুন একটা নেতৃত্ব দিতে হয়েছে। পাকিস্তানে দেখেন ওই যে আপনি বলেন যারাদেরকেই বলেন, বুট্টোস বলেন, শরীফ ব্রাদার্স বলেন, সবাই তো আউট হয়ে একটা নেতৃত্ব স্টাবলিশ করতে হয়েছে। তারপরে আপনি এই বিভিন্ন জায়গায় আপনি বলেন, এই ইজিপ্টে বলেন, মানে তারপরে আপনার যেগুলাতে আপরাইজিং হয়েছে, সবাই কিন্তু মূল নেতৃত্বটা কিন্তু ছেড়ে দিয়েছেন, উনি কিন্তু ছেড়েননি, কেন নেতাকর্মীরা চায়নি উনি চারক। আর উনি ছেড়েননি এই না যে আমি থাকতে হবে, উনি ছেড়েননি বিকজ আমি বাংলাদেশের মানুষ থেকে পালিয়ে যাব, আমি বাংলাদেশের মানুষের ধরে রাখবো, এই আমার দেশ, মানে আই উইল বি দেয়ার ফর দেম। আর পার্টিও তো হয়তো এটা মানবে না, মানে পার্টি তো মানবেই না, বাট মোর ইম্পর্টেন্টলি দ্যাট আই উইল নট, আই রাদার ডাই দেন লিভ। আই উইল মানে আমি এইটা থেকে ডিসএঙ্গেজ হব না, আমার জন্ম হয়নি যে এইটা থেকে ডিসএঙ্গেজ হব না। মাই সিন প্লান্ট ইজ দি সান অফ বাংলাদেশের ইন্ডিপেন্ডেন্স প্রক্লেমার শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান। উনি তো বাগে যাওয়ার লোক না, উনি তো কাওয়ার্ড মানে কাওয়ার্ডাইজ লোক না।
He's the son of Zia Rahman. তো শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান সাহেবের ব্লাড কখনো বিট্রে করে না বাংলাদেশকে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আমাদের জন্য কোনো কনক্লুডিং মেসেজ ফর কাউন্টার ন্যারেটিভ? You are doing a wonderful job in connecting the modern generation, the sort of current generation, current generation, as well as it at an important medium. You've opened up a great sort of program to engage the youth of the country, young people of this country, as well as people at large. So these approaches and initiatives are always welcomed and very much appreciated that such platforms exist, and we'll hope you'll continue to open up areas of media operations that attract and appeal to the people of this country at a mass level, and also provide unique programs that meet the needs of your audiences at various points. So I hope to talk to you again soon, and sure. Inshallah, I wish you all the best, and thank you very much for giving us time. মানে আপনি তো যেটা বলছেন, মানে এই মুহূর্তে এত কাজকর্মের মধ্যে থেকেও আপনি এই সকালে আমাদের জন্য বেশ অনেকক্ষণ সময়, আমি আপনাকে শুরুতে বলছিলাম যে ইট টেকস টাইম, কথা বলতে বলতে টাইম চলে যায় অনেকটা। সো আজকেও বেশ খানিকক্ষণ সময় আমরা কথা বললাম। আপনাকে আবারও ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এর মধ্যে দিয়ে আমরা শেষ করছি। প্রিয় দর্শক, সঙ্গে থাকার জন্য অনেক ধন্যবাদ। আশা করি শীঘ্রই ফিরবো। আল্লাহ হাফেজ।